Namaste friends, Bridge course, standard 10th, subject English, day 19, 19th of July 2021, competency statement number 10. Students understand new constructions through reading. Friends, today's activities are very important for the use of English language, both in spoken and written form. Before proceeding to learning activities given in SCRT PDF for today's tasks, let's revise few grammar structures and then we will come back to our learning activity. Example number 1. Sumit wrote in his article that more youngsters should participate actively in trees conservation campaign. Now, in this sentence, how many clauses are there? Sumit wrote in his article. So, clause number 1. Wrote in his article. And clause number 2, that more youngsters should participate actively in trees conservation campaign. So these are the two clauses. Clause number 1, Sumit, who wrote in his article? Sumit. So Sumit is subject and rest of the part is predicate. Now what is predicate? Predicate means verb plus object or verb plus complement. So this is the structure of any clause. Now you see here that is conjunction, subordinating conjunction. It connects the second clause with the first one. More youngsters, subject, should participate actively in trees conservation campaign. This is predicate. In this predicate, should participate verb actively in trees conservation campaign, object or complement part. These are two different clauses, but they have the same structure, subject plus predicate. Subject plus predicate. या प्रेडिकेटला मराठी व्याकरणामध्ये तुम्ही विधेय म्हणतात. क्रियापद अधिक त्याचा पूरक किंवा क्रियापद अधिक कर्म. We call it in English predicate. Now, important thing that you have learned last year. What is a clause? Clause is a meaningful group of words which conveys the meaning. but त्याच्यामध्ये दोन भाग पडतात. Some clauses are independently meaningful. They are called main clause or independent clause or principal clause. अशी जी वाक्य आहेत, पोटवाक्य, की जी स्वतंत्रपणे अर्थपूर्ण असतात, त्यांना मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज किंवा प्रिन्सिपल क्लॉज म्हणून संबोधलं जातं. But the clause which depends on another clause
its own meaning, so it is subordinate clause. Now see here, आपण इथे बघूया या उदाहरणामध्ये. Sumit wrote in his article that more youngsters should participate actively in trees conservation campaign. Sumit wrote in his article. सुमितने त्याच्या लेखामध्ये लिहिलेला आहे. So this is independently meaningful. So this is main clause. Sumit wrote in his article main clause, you call it independent clause, you call it principal clause. that more youngsters should participate actively in trees conservation campaign. When this clause is disconnected from the first one, आपण इथे बघूया. I disconnect the second clause from the first one. Now you read from here the sentence. Will you call it meaningful sentence that more youngsters should participate actively in trees conservation campaign? We do not get the idea. Means we do not understand what is the context. त्याचा नेमका संदर्भ काय आहे आपल्याला कळत नाहीये. कोणत्या संदर्भामध्ये बोललेला आहे किंवा लिहिलेला आहे किंवा म्हटलेला आहे. When it is disconnected from the main clause, the subordinate clause does not have its own existence in context with its meaningfulness. अर्थाच्या दृष्टीने त्याला अस्तित्व राहत नाही. जेव्हा मेन क्लॉजला तो जोडून येतो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तेव्हाच त्याला अस्तित्व असतं, तेव्हाच त्याचा अर्थ लागतो. सो हियर द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. पुन्हा एकदा सोपं सांगतोय. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दॅट क्लॉज which does not have its own meaning when it is separated or disconnected from main clause. Main clause is always independently meaningful. This is the basic difference between main clause and subordinate clause. The function of the clause depends on the function of subordinate clause. Clause चे जे प्रकार आहेत ते सबऑर्डिनेट क्लॉजच्या फंक्शन वरून ठरतात. वेदर इट इज नाउन क्लॉज, वेदर इट इज ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज और ॲडव्हर्ब क्लॉज. हा पुढचा भाग झाला. आपल्याला पहिल्यांदा सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि मेन क्लॉज याचा डिफरन्स आधी ओळखता आला पाहिजे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Read this set of 3 examples or three statements. Number 1, he learns the Vedas. मराठीमध्ये आपण त्याला वेद म्हणतो. 4 वेद आपल्या संस्कृतीमधले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि सामवेद. They are called the Vedas. So he learns the Vedas. तो वेद शिकतो, हे त्याचा मराठीत अर्थ झाला. ओके, आपला फोकस भाषांतर नाहीये, आपला फोकस आहे स्ट्रक्चर. सो आपण आता या previous sentence structure we have seen clause. So here this is a clause, only one clause, and it is independently meaningful. He learns the Vedas. It has its own meaning. So it is main clause and it is only one clause. बघा बरं का, खूप महत्त्वाचं आहे. खूपच महत्त्वाचं आहे. हे 12वी पर्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्या पुढे पण महत्त्वाचं आहे. भाषा वापरताना पण महत्त्वाचं आहे, लेखनात महत्त्वाचं आहे, बोलण्यात महत्त्वाचं आहे, संवादात महत्त्वाचं आहे. सो दिस इज रियली व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. ही लर्न्स द वेदास, दिस इज मेन क्लॉज. नाउ सेकंड, ही लर्न्स द वेदास अँड इंटरप्रिट्स व्हेरी नाईसली. आता हा नवीन शब्द आहे तुमच्यासाठी, कदाचित काहींना समजणार नाही. इंटरप्रिट म्हणजे स्पष्टीकरण करून सांगणे, त्याचं निरूपण करणे, समजावून सांगणे. तो वेद शिकतो आणि समजावून सांगतो छानपणे, चांगल्या पद्धतीने वेद समजावून सांगतो इतरांना. हा वाक्याचा अर्थ झाला. आपल्याला अर्थाकडे लक्ष द्यायचं नाही,
आपल्याला स्ट्रक्चर कडे लक्ष द्यायचं आहे. सो ही लर्न्स द वेदास. आपण काय शिकलो? क्लॉजचं ऑर्गन्स काय? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. ही सब्जेक्ट, लर्न्स द वेदास प्रेडिकेट. हा झाला पहिला क्लॉज. इथे काय आलं? कंजंक्शन आलं. आता इंटरप्रिट्स. हु इंटरप्रिट्स? ही. म्हणजे हा सब्जेक्ट दोन्ही क्लॉज, सब्जेक्ट दोन्ही क्लॉजला कॉमन आहे. दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट फॉर बोथ द क्लॉजेस. वाचन करताना हे अंडरस्टँडिंग आहे. ही इंटरप्रिट्स व्हेरी नाइसली. बघा बघा पुन्हा एकदा. ही लर्न्स द वेदास अँड इंटरप्रिट्स व्हेरी नाइसली. याचा अर्थ ही लर्न्स द वेदास, ही इंटरप्रिट्स व्हेरी नाइसली. तुम्ही म्हणाल सर इथं कुठे ही दिलेलं आहे? इट्स कॉमन. सब्जेक्ट इज कॉमन फॉर बोथ द क्लॉजेस. सो दिस इज अगेन सब्जेक्ट and this one is predicate of the next clause. दुसऱ्या क्लॉजचा हे प्रेडिकेट आहे. सो these are two clauses. आता आपण बघूया. पहिला क्लॉज विचारात घ्यायचा नाहीये, दुसरा क्लॉज वाचायचा आहे, त्याला फक्त सब्जेक्ट ही घ्यायचा आहे. सो ही इंटरप्रिट्स व्हेरी नाइसली. तो छान स्पष्टीकरण करतो, निरूपण करतो, मीनिंगफुल आहे. ही लर्न्स द वेदास. दुसरा घ्यायचा नाही, तो वेद शिकतो, मीनिंगफुल आहे. म्हणजे दोन्ही मेन क्लॉजेस आहे. द फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज and the second one is also main clause. मग अशा वेळेस जे कंजंक्शन येतं, दोन मेन क्लॉजला जोडणारं कंजंक्शन, त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किंवा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. अँड हे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आहे, ते दोन मेन क्लॉजला जोडतं. हे लक्षात ठेवा. अँड हे कंजंक्शन कधीही मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉजला जोडणार नाही, ते नेहमी दोन मेन क्लॉजला जोडणार. आता तिसऱ्या वाक्याकडे जाऊ आणि मग तिन्हींचा पुन्हा विचार करू. थर्ड वन, ही लर्न्स द वेदास बिकॉज he has keen interest in it. So he subject, learns the Vedas predicate. Subject plus predicate. हा झाला पहिला क्लॉज इथपर्यंत. आता इथे काय आलं? कंजंक्शन आलं. बिकॉज हे कंजंक्शन आलं. पुन्हा पुढे ही सब्जेक्ट has keen interest in it predicate. आता हे कंजंक्शन ह्या क्लॉजला जोडून आहे. He learns the Vedas. Why does he learn the Vedas? Because he has keen interest in it. जर पहिला क्लॉज डिस्कनेक्ट केला आणि फक्त दुसरा क्लॉज वाचायला सांगितला, because he has keen interest in it, we do not get the idea. कशाशी संबंध आहे याचा कळत नाहीये. म्हणजे इथं सेकंड क्लॉज काय आहे? सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे, त्याला स्वतःचं अस्तित्व नाहीये. आणि पहिला मेन क्लॉज आहे. सो फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज. मी इथे डोक्यावर लिहितो. He learns the Vedas, main clause, because he has keen interest in its subordinate clause. मित्रांनो, एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, इथे एकच क्लॉज आहे, त्याला देखील सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आहे. इथे दोन मेन क्लॉज आहे, दोघांनाही सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आहे. इथे पण दोन क्लॉज आहे, पण एक मेन क्लॉज आहे, दुसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. दोन्हींनाही सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आहे. याचा पहिला मुद्दा काय असते रिव्हिजनची, की कुठलाही क्लॉज असेल त्याला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट असतो.
आहे आणि ज्या क्लॉजला अर्थपूर्ण करण्यासाठी मेन क्लॉजवर अवलंबून राहावं लागतं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. एक्झाम्पल नंबर 3 मध्ये सेकंड पार्ट, बिकॉज ही हॅज कीन इंटरेस्ट इन इट. It does not have its own meaning when it is disconnected from the first clause. So this one is subordinate clause. आणि मी मगाशी बोललो होतो इथे लिहिलेलं नाही, फळ्यावरती जागा कमी आहे, पण तुम्ही हे शिकलेला आहात. मी फक्त तुम्हाला रिव्ह्यू घेतो याचा. हे तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेला आहात. यू हॅव लर्न इट लास्ट इयर, आय होप अँड आय एम शुअर की टाइप्स ऑफ क्लॉजेस डिपेंड ऑन the function of subordinate clause in a given sentence. पुन्हा एकदा रिपीट करतोय, नीट लक्ष द्या. वाक्यामध्ये सबऑर्डिनेट क्लॉजचं फंक्शन काय आहे त्यावरून, त्या सबऑर्डिनेट क्लॉजच्या फंक्शन वरून त्या क्लॉजचा प्रकार ठरतो. वेदर इट इज नाउन क्लॉज और ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज और ऍडव्हर्ब क्लॉज. हे तुम्ही शिकलेला आहात. सध्या आपल्याला क्लॉजच्या स्ट्रक्चर वरून वाक्याचे प्रकार, विरामचिन्हांवरून वाक्याचे प्रकार वेगळे. विरामचिन्हांवरून वाक्याचे प्रकार काय असतात? टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस बेस्ड ऑन द पंक्च्युएशन, स्टेटमेंट और असर्टिव्ह सेंटेन्स, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, इंपेरेटिव्ह सेंटेन्स. बेस्ड ऑन पंक्च्युएशन, बट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज, टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस where there is only one main clause and no subordinate clause, it is simple sentence. माझ्या मित्रांना समजावं म्हणून मी थोडं मराठीत सांगतोय. ज्या क्लॉज मध्ये फक्त मेन क्लॉज असतो, ज्या वाक्यामध्ये फक्त मेन क्लॉज असतो आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज नसतो, एकच मेन क्लॉज असतो, ते वाक्य त्याला मराठीत साधं वाक्य म्हणतात, इंग्रजीत इट इज कॉल्ड ॲज सिंपल सेंटेन्स. नाउ व्हेन देयर आर two main clauses and they are connected with coordinating conjunction like and, it is compound sentence. So the second one is an example of compound sentence. And third one, नीट लक्ष द्या बरं का, कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये दोन मेन क्लॉजेस किंवा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आणि ते कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोडलेले असतात. इट इज कंपाउंड सेंटेन्स. अँड इन अ सेंटेन्स व्हेन देयर इज वन मेन क्लॉज अँड वन और मोर दॅन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. आता इथे बघा, ही लर्न्स द वेदास, मेन क्लॉज, because he has keen interest in it, this is subordinate clause. So one main clause plus one subordinate clause, this is complex sentence. मित्रांनो, मी पुन्हा तुम्हाला विनवणी करून सांगतोय, हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे अंडरस्टँडिंग ज्याचं पक्का आहे, ज्याला याची समज पक्की आली, त्याला भाषेच्या स्ट्रक्चर मध्ये अजिबात प्रॉब्लेम नाही. नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. अँड दॅट इज नॉट व्हेरी इझी डिफिकल्ट. सिस्टमॅटिक जर समजलंय, मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे सगळं, तर ही रिव्हिजन खूप महत्वाची आहे. हाऊ टू नो सिंपल सेंटेन्स, हाऊ टू नो कंपाऊंड सेंटेन्स अँड हाऊ टू नो कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा क्लॉजचे ऑर्गन समजले पाहिजे, मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज मधला फरक समजला पाहिजे. आणि सिंपल सेंटेन्स मध्ये फक्त मेन क्लॉज असतो, कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये दोन मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोडलेले असतात, आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये एक मेन क्लॉज आणि एक किंवा एकापेक्षा कितीही, देयर कॅन बी अ चेन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस विथ वन मेन क्लॉज, सो इट कॅन बी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर अशा रीतीने आपण हे तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेला असाल याची मला खात्री आहे. जस्ट आपण रिव्हिजन यासाठी दिली की आजचं सगळं टास्क याच्यावरती अवलंबून आहे. दिस इज द बेस ऑफ टुडेज टास्क.
So I humbly request you to understand it properly. If you do not understand for the first time, repeat the same part in the video. मागील व्हिडिओ मध्ये पुन्हा तो नीट समजून घ्या आणि नाही समजलं तर थेट मला फोन करा. This is third example. There are set of 3 sentences or statements, sentences, not all the statements. Sakshi watched her favorite movie many times. Statement: my friend did not participate in music competition. Again statement. First one is affirmative, second one is negative, and third one is interrogative sentence. Why did you collect these seeds? So in all the 3 sentences you have a common thread. Guess what is it? म्हणजे या तिन्ही वाक्यांमध्ये एक समान धागा आहे. शोधा बरं काय धागा आहे समान तिन्ही वाक्यांमध्ये. कन्सिडर द स्ट्रक्चर. आपला आजचा फोकस सगळा स्ट्रक्चरवर आहे. तिन्ही वाक्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये समान धागा सापडतो. पहिलं वाक्य विधानार्थी होकारार्थी आहे, दुसरं वाक्य विधानार्थी नकारार्थी आहे आणि तिसरं वाक्य प्रश्नार्थक आहे. पण तिन्हींमध्ये एक समान धागा आहे. सो इट इज, आय गिव्ह यू अ क्लू. आता तुम्हाला समजेल व्हॉट इज दॅट कॉमन थ्रेड. These 3 sentences are in the same tense. एकाच काळात आहेत. कोणता काळ आहे हा? आता आपण स्ट्रक्चर बघूया. Who watched her favorite movie many times? Sakshi. So what is Sakshi? Doer or subject of the sentence. Watched. So this is past form of base verb or main verb. Then her favorite movie, object plus complement, many times adverb. So आपल्याला एवढंच महत्त्वाचं आहे, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कुठला टेन्स आहे मित्रांनो हा? तुम्ही 8वीत शिकलात, 9वीत शिकलात आणि 10वीत आलात, तुम्हाला माहिती आहे. सो दिस इज simple past tense. आता second, this is negative sentence. Who did not participate in music competition? My friend. So this is subject. Then negative sentence आहे, simple past tense मध्ये आहे म्हणून not बरोबर did आला. So did plus not plus base verb. बेस वर्ब का आला इथे पास्ट टेन्स मध्ये? इथे सेकंड फॉर्म आहे. मग इथे का बेस वर्ब? did is the past form of do. do हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे, हेल्पिंग वर्ब आहे आणि त्याचा पास्ट फॉर्म आलाय नॉट बरोबर, त्याच्या बरोबर बेस वर्ब येणार. निगेटिव्ह सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर did not प्लस बेस वर्ब असंच आहे. सो did not plus base verb and then object or complement part, or either object or complement. complement म्हणजे ते कर्म नसतं पण वाक्याला अर्थपूर्ण करण्यासाठी पूरक म्हणून काम करतं. कदाचित ते क्रिया विशेषण असेल, एखादा फ्रेज असेल. My friend did not participate in music competition. So in music competition here actually is not object. It is complement. Simple past tense. Negative sentence structure आहे. Simple past tense. Now here, why did you collect these seeds? प्रश्नाचं स्ट्रक्चर कसं असतं? WH word, then helping verb,
did. पास्ट फॉर्म मध्ये यू सब्जेक्ट इन्व्हर्जन होतं, हेल्पिंग वर्ब अगोदर येतं प्रश्नामध्ये आणि सब्जेक्ट पुढे जातो. सो यू सब्जेक्ट देन बेस वर्ब कलेक्ट and this is object and then question mark. So simple past tense, structure of interrogative sentence in simple past tense. So this was the intention of revision to recall three important structures of simple past tense: assertive affirmative sentence, assertive negative sentence and WH question. तिन्ही प्रकारामध्ये आपल्याला सिंपल पास्ट टेन्स साध्या भूतकाळातलं जी इंग्रजीतली वाक्यरचना आहे ते हे रिकॉल करणं गरजेचं आहे. सब्जेक्ट प्लस V2 पण म्हणता तुम्ही याला, पास्ट फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये नेगेटिव्ह स्टेटमेंट मध्ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आणि WH क्वेश्चन मध्ये WH वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अँड ॲट लेंथ क्वेश्चन मार्क, म्हणजे शेवटी प्रश्नचिन्ह. सो this was really important. Now example number 4 and 5. I want to offer my helping hands to the needy and studious students. Here I put a box around the word to offer. So what is to offer? You know, this is an infinitive. Infinitive, that is to plus base verb is called infinitive. याचं काय वैशिष्ट्य आहे? कर्त्याचं नंबर म्हणजे वचन त्याचा त्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही. इन्फिनिटिव्ह वर्ब वरती कुठलाच परिणाम होत नाही. ते कदाचित क्रियापदाला सपोर्ट करण्यासाठी, कधी नाउनची भूमिका करण्यासाठी येतं, कधी फ्रेज म्हणून येतं, फ्रेज मध्ये पण येतं. इट डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और डूअर इन द सेंटेन्स. आता एक्झाम्पल नंबर 5 मध्ये बघूया. शी प्लेज फुटबॉल बट आय प्ले फुटबॉल. इथे एस फॉर्म मध्ये वर्ब आहे, तर इथे बेस फॉर्म मध्ये वर्ब आहे. This is the base verb. This is the verb in its S form. ES form, IES form, असे पण त्याचे फॉर्म्स असतात. Third one. He was my guide. Now was is not base verb. ते हेल्पिंग वर्ब आहे आणि तो बी चा पास्ट टेन्स आहे. पण कधी कधी इट फंक्शन्स एज बेस वर्ब. त्याला तो रोल करावा लागतो कारण दुसरं क्रियापद वाक्यामध्ये नाही. आता इथे जर मी सब्जेक्ट चेंज केला तर इथे त्याचा फॉर्म बदलेल बघा. मी जर या ठिकाणी असं सपोज मी म्हणालो दे, म्हणजे एकापेक्षा अनेक आहेत. सो दे वर माय गाईड्स, म्हणजे काय झालं? इथे कर्त्याच्या नंबरचा म्हणजे वचनाचा क्रियापदावर परिणाम झाला. इथे सुद्धा तसंच आहे. दे हॅव टॉईज, त्यांच्याकडे खेळणे आहेत. पण मी समजा असं म्हणालो की त्या ठिकाणी एकच जण आहे. सो ही हॅज टॉईज. सेम टेन्स मध्ये कर्त्याच्या वचनाचा क्रियापदावर परिणाम झाला. सो प्ले, प्लेज, प्लेज, प्ले, वॉज, हॅव, हॅज, वर, डू, डज, डीड, हॅज झालाय, had, am, is, are, shall, will, and all the regular verbs, both transitive, intransitive, in their different forms means besides infinitive form. हा फॉर्म सोडून सगळ्या फॉर्म मध्ये मग तो पास्ट टेन्स असेल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म असेल, प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म असेल, they all are
इनफायनाइट वर्ड्स, सॉरी, किंवा फायनाइट्स असं पण म्हटलं जातं त्याला, फायनाइट्स. हे इन्फिनिटिव्ह आहे आणि ऑल दीज आर फायनाइट्स, हे समजणं पण गरजेचं आहे. So this was the revision, and now we will start all our tasks. The length of the video can be longer than usual, so we will break the video into part 1 and part 2. So this was part 1 for review, preparation for today's activities. Part 1 review or preparation for activities of day 19. Thank you.